আমাদের বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, পশ্চিম মাসিমপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। আমাদের মাঝে একাদশ থাকবেন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা সাহেব, খতিব বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, পশ্চিম মাসিমপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। ঠিক করে দিও স্যার। কি বলবেন ইয়া? হ্যাঁ? বলবেন ইয়া? না না ওই সামনে এসে দিয়ে দেবো। না বই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله لا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا رازق إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرادنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي علمه الله فأحسن تعليما وأدبه الله فأحسن تأديبا ثم بعثه الله إلى كافة الناس معلما اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وفقهاء ملته ونجباء طريقته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا وفي رواية أو متبعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا لا ند ولا ضد ولا حد لمولاه الآن كما كان ولم يلق زوالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا حاجب ولا مانع لله تعالى لا تشرك بالله ولا رب سواه لا تشرك بالله ولا رب سواه لا والد ولا ولد ولا أم لا خالا لا والد ولا ولد ولا أم لا خالا شمس قمر سرخ زمي أنجم أخضر شمس قمر سرخ زمي أنجم أخضر دشت دب الوادي وصحرا وسمندر دشت دب الوادي وصحرا وسمندر مور ملک دام دعا طیر کبوتر مور ملک دام دعا طیر کبوتر شام سحر ظلمت جو احمر اصفر شام سحر ظلمت جو احمر اصفر ہے حقیقت یا میں دی چشم غلط دی کا فساد ہے حقیقت یا میں دی چشم غلط دی کا فساد یہ زمین یہ دشت یہ کوثر یہ سڑکیں کبو یہ زمین یہ دشت یہ کوثر یہ سڑکیں کبو کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ خیش کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ خیش
क्या खबर है या नहीं है तेरी दुनिया का वजूद। फलसफी को वहदते अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को वहदते अंदर खुदा मिलता नहीं। दूर तू सुबह जा रहा है पुरसेरा मिलता नहीं, दूर तू सुबह जा रहा है पुरसेरा मिलता नहीं। जिसने सूरज की शुआबों को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआबों को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख को सहर कर न सका, जिंदगी की शब तारीख को सहर कर न सका। जिससे दिल दरिया मुतला कम नहीं होता, जिससे दिल दरिया मुतला कम नहीं होता। ऐ क़तराए निशाब सदक़ क्या बुगहर क्या, ऐ क़तराए निशाब सदक़ क्या बुगहर क्या। महबज़ दिल खुद साज़ो हमानत से अदम रा, महबज़ दिल खुद साज़ो हमानत से अदम रा। मंजिल गहे अगियारो मकुन फर्श अदम रा, मंजिल गहे अगियारो मकुन फर्श अदम रा। एक चश्मे ज़दन गाफिल अज़ा शाह नबाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल अज़ा शाह नबाशी। शायद के नगाहे गुनदा गाहे नबाशी, शायद के नगाहे गुनदा गाहे नबाशी। खुरमा रोज़ कज़ी मंजिल वैराब रवाम, खुरमा रोज़ कज़ी मंजिल वैराब रवाम। राहत जा तलब मुवस्पाय जाना बेरवाम, राहत जा तलब मुवस्पाय जाना बेरवाम। नजर कर दम के गिरा यद बसरे गमे रोज़े, नजर कर दम के गिरा यद बसरे गमे रोज़े। तादरे मैकादा शादा व गजल खा बेरवाम, तादरे मैकादा शादा व गजल खा बेरवाम। लोक देखानो ईमानवाला बड़ई मुनाफिक, लोक देखानो আমলওয়ালা বড়ই মুনাফিক। জাহান্নামের নিচে তাদের জায়গা হবে ঠিক, জাহান্নামের নিচে তাদের জায়গা হবে ঠিক। রুহের সামান লাও বাঁধিয়া হও গো হুঁশিয়ার, রুহের সামান লাও বাঁধিয়া হও গো হুঁশিয়ার। মৃত্যুকালে আসবে শয়তান ঈমান লুটিবার, মৃত্যুকালে আসবে শয়তান ঈমান লুটিবার। এমন কঠিন বিপদে ভাই পড়বে সবে হায়, এমন কঠিন বিপদে ভাই পড়বে সবে হায়। সেই বিপদে ঈমান রাখা হইবে বড় দায়, সেই বিপদে ঈমান রাখা হইবে বড় দায়। রাত্রি যখন নিঝুম খুবই গভীর থেকে গভীর, রাত্রি যখন নিঝুম খুবই গভীর থেকে গভীর। নগরবাসী বিভোর ঘুমে ঘুম আসে না নবীর, নগরবাসী বিভোর ঘুমে ঘুম আসে না নবীর। নিজের গড়া মাটির পুতুল কোরাই সে ডাকে রব, নিজের গড়া মাটির পুতুল কোরাই সে ডাকে রব। বর্বরতায় নিমজ্জিত নারী পুরুষ সব, বর্বরতায় নিমজ্জিত নারী পুরুষ সব। কেমন করে পাবে তারা দিনের আলোর পথ, কিভাবে পাবে তারা দিনের আলোর পথ। হেরার বুকে গভীর ধ্যানে নবীজি হযরত, হেরার বুকে গভীর ধ্যানে নবীজি হযরত। অতীব গভীর হয় রজনী যখন, অতীব গভীর হয় রজনী যখন। নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন, অতীব গভীর হয় রজনী যখন। নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন। প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও, প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও। গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণগান গাও,
গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণগান গাও, যে জন দিবারাতি পরিশ্রম উঠায়, যে জন দিবারাতি পরিশ্রম উঠায়, পুরাপুরি না পাইলেও কিছু কিছু পায়, পুরাপুরি না পাইলেও কিছু কিছু পায়। ঠিক কিনা বলুন? আলহামদুলিল্লাহ। সকলে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা একটু দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা। দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুজুদ, যে মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু আমাদের মতো কিছু সংখ্যক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বান্দাদেরকে আজকে এমন একটি মুবারক জলসায়, দ্বীনি জলসায়, কোরআনের মজলিসে, জান্নাতের বাগানে, দুনিয়ার শত ব্যস্ততা থেকে অবসর করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ডাকে সাড়া দিয়ে আজকের এই কোরআনের বাগানে মাহফিলে আসার বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্য আমরা সকলেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মহান প্রভুর দরবারে শুকরিয়া তান আদায় করি। সকলে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর অসংখ্য অগণিত ও অজস্র সালাত ও সালাম, শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাইয়্যিদনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আত্মার প্রতি। উত্তর নরপটি পশ্চিমপাড়া জামি মসজিদের উদ্যোগে ৭তম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের আজকের এই মহতি জলসার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, আল্লাহর মুহাব্বতের বান্দাগণ, মুরব্বিয়ানে কেরাম, যুবক ভাইয়েরা, কচিকাচা ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা, পর্দানিশীন সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরাতুল বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিস ভান্ডার থেকে একটি হাদিস পাঠ করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দান করলে আমি এই আয়াত এবং হাদিসের আলোকে আপনাদের সামনে কিছু নসিহতমূলক কথা বলার চেষ্টা করব। আপনারা সকলেই দিলের কান খুলে আমলের নিয়তে, অন্যকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার নিয়তে খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে বলার এবং শোনার তৌফিক দান করুক। সকলে বলুন আমিন। মুহতারাম হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরাতুল বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ। তেলাওয়াতকৃত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাইতেছেন যে তোমরা সকলেই জান্নাত থেকে নেমে পড়ো, অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যখন তোমাদের নিকট হেদায়েত বাণী পৌঁছবে, তখন যারা এই হেদায়েত বাণী অর্থাৎ কোরআনুল কারীমের অনুকরণ করে চলবে, তাদের কোনো ভয়ও থাকবে না, কোনো চিন্তা ফিকিরও থাকবে না। আয়াতের অনুবাদের পর
খুব স্বল্প সময়ের কারণে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং তাফসীর সহজে বোঝার লক্ষ্যে প্রথমেই মানব ইতিহাসের সারমর্মটা আমরা একটু জেনে নেই। মানব ইতিহাসের সারমর্ম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আদি পিতা ও আদি মাতা হযরত আদম ও মা হাওয়া আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালামকে সৃষ্টি করার পর থাকতে দিলেন জান্নাতে। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে আমাদের আদি পিতা বাবা আদম এবং আম্মাজান মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের আনেওয়ালা সমস্ত সন্তান সন্ততিরাও ওই সময় বাবা আদম এবং মা হাওয়া আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে পরোক্ষভাবে উপস্থিত ছিলেন। তাহলে আমরা যদি বাস্তবেই আদম সন্তান হয়ে থাকি তাহলে আমরা সকলেই জান্নাতে অধিবাসী, আমরা সকলেই সেদিন জান্নাতে ছিলাম। কোন কারণবশত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অর্থাৎ আমাদের আদি পিতা বাবা আদম এবং মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নির্দেশ দিলেন ইহবিতু, নেমে পড়ো, জান্নাত থেকে নেমে পড়ো। আল্লাহ তাআলা যেহেতু বললেন জান্নাত থেকে নেমে পড়ো, অতএব আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আমরা সকলেই জান্নাত থেকে বের হয়ে গেলাম। প্রথমে আমরা ছিলাম কোথায়? জান্নাতে। এই জান্নাত থেকে যখন আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম আলমে আরওয়াহ তথা রূহের জগতে। রূহের জগতে আমরা কতদিন ছিলাম সেটা আমাদেরকে জানানো হয়নি। হতে পারে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর আমরা রূহের জগতে ছিলাম। রূহের জগতের হায়াত যখন আমাদের ফুরিয়ে যায় তখন সেখান থেকেও আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম উদর জগতে, মায়ের পেটে। মায়ের পেটে কতদিন ছিলাম? 9 থেকে 10 মাস, কিছু কম বেশি হতে পারে। মায়ের পেটের হায়াতের জীবন যখন ফুরিয়ে যায় ওখান থেকেও আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়। আমরা এসে পৌঁছলাম আকাশের পেটে, বিশ্ব জগতে, এখন যেই জগতে আছি এই জগতে। এই জগতে কতদিন থাকবো? 1 সেকেন্ডও হইতে পারে, 100 বছরও হইতে পারে, আবার কম বেশিও হতে পারে। এই জগতের হায়াত যখন আমাদের ফুরিয়ে যাবে তখন এখান থেকেও আমাদেরকে বের করে দেওয়া হবে। আমরা গিয়ে পৌঁছবো কবর জগতে, আলমে বরজখ তথা কবর জগতে। কবর জগতে কতদিন থাকবো সেটাও আমাদেরকে জানানো হয়নি। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকতে হবে, কিন্তু কিয়ামত কোন সনে অনুষ্ঠিত হবে সেটা আমাদেরকে জানানো হয়নি। হতে পারে কবর জগতেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর থাকতে হবে। কবর জগতের হায়াত যখন ফুরিয়ে যাবে আমাদেরকে সেখান থেকেও বের করে দেওয়া হবে। আমরা গিয়ে পৌঁছবো বিশাল একটি মাঠে, যাকে হাসর মাঠ বলা হয়। এই জান্নাত থেকে নিয়ে হাসর মাঠ পর্যন্ত আমরা সকলেই ছিলাম এক পথের পথিক। সাই মুমিন হইয়ার মুসলিম, ইহুদি হইয়ার খ্রিস্টান, আস্তিক হইয়ার নাস্তিক, যে কোনো ধর্মের হই না কেন জান্নাত থেকে বের হয়ে আলমে আরওয়াহ থেকে বের হয়ে উদর জগৎ, মায়ের পেট, মায়ের পেট থেকে বের হয়ে বিশ্ব জগৎ, দুনিয়ার পেট থেকে বের হয়ে আলমে বরজখ তথা কবরের পেট থেকে বের হয়ে হাসর মাঠ পর্যন্ত আমরা সকলেই ছিলাম এক পথের যাত্রী। কিন্তু হাসর মাঠে উপস্থিত হওয়ার পরে আর একসাথে থাকতে দেওয়া হবে না।
মালিকের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে, ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। পবিত্র কোরআনুল কারীমের 36 নম্বর সূরা সূরা ইয়াসিনের 59 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। ও অপরাধীরা, পৃথক হয়ে যাও নিরপরাধীর থেকে। একসাথে আর থাকতে দেওয়া হবে না, একসাথে আর চলতে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলবেন, বান্দা, দুনিয়ার জমিনে তুমি একসাথে বসবাস করেছো। তুমি মুসলিম ছিলে না অমুসলিম ছিলে, তুমি আস্তিক ছিলে আর নাস্তিক ছিলে, ইহুদি ছিলে আর খ্রিস্টান ছিলে, মুসলমান ছিলে আর অমুসলিম ছিলে। দুনিয়ার জমিনে তোকে আমি আলাদা করি নাই, একসাথে এক সমাজে বসবাস করেছ। এক বাজারে বাজার করেছ, এক ঘাটে গোসল করেছ, এক সমাজে বসবাস করেছ। কিন্তু আজ হাসরের মাঠে অপরাধী আর নিরপরাধীদেরকে একসাথে থাকতে দেওয়া হবে না, একসাথে চলতে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেন, ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। ও অপরাধীরা, তোমরা পৃথক হয়ে যাও, আলাদা হয়ে যাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন এই ঘোষণা দিবেন, আমরা সকলেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাব। এক ভাগ ডান দিকে আর এক ভাগ বাম দিকে। ডান দিকের ভাগ ওই পথের প্রতীক হবে যেই পথ হাসর মাঠ থেকে বের হয়ে জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ করুক আমরা সকলেই এই ডান পথের প্রতীক হই, সকলে বলুন আমিন। বাম দিকের ভাগ ওই পথের প্রতীক হবে যেই পথ হাসর মাঠ থেকে বের হয়ে জাহান্নামে গিয়ে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ওই বাম পথের প্রতীক হয়ে জাহান্নামবাসী হওয়ার থেকে মুক্তি দান করুক, সকলে বলুন আমিন। দ্বিতীয় কোন রাস্তা আর সেখানে থাকবে না, সেখানের অবস্থা হবে, রাস্তে जो अकरवा महशर से मंजिल की तरफ, रास्ते जो अकरवा महशर से मंजिल की तरफ, एक जन्नत की तरफ है एक जहन्नम की तरफ, एक जन्नत की तरफ है एक जहन्नम की तरफ। দ্বিতীয় কোন রাস্তা আর সেখানে থাকবে না। এবারে যখন হিসাব নিকাশ হবে, হিসাব নিকাশের পর যারা অপরাধী তারা চলে যাবে জাহান্নামে, আর যারা নিরপরাধী দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তাআলার জমিনে বাস করে, আল্লাহ পাকের হুকুমগুলি নবীজির তরিকা অনুযায়ী পালন করেছে, হিসাব দিয়ে পার পাইলে তারা চিরকালের চিরসুখের জান্নাতের অধিবাসী হয়ে যাবে। কিন্তু এই জান্নাত থেকে আমাদের সফর শুরু হয়েছে, আবার পুনরায় জান্নাতে গিয়ে আমাদের সফর শেষ হবে। এই হলো মোটামুটি মানব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। যে জান্নাত থেকে আমাদের সফর শুরু, ওই জান্নাত থেকে আলমে আরওয়াহ রুহের জগৎ থেকে উদর জগৎ মায়ের পেট থেকে বিশ্ব জগৎ দুনিয়ার পেট থেকে আলমে বরজখ কবরের পেট থেকে হাসর মাঠ পাড়ি দিয়ে আবার সেই জান্নাতে গিয়ে আমরা পৌঁছবো। এই যে কতগুলো স্টেশন পাড়ি দিয়ে আসলাম, কতগুলি পাড়ি দিতে হবে। জান্নাত থেকে আলমে আরওয়াহ রুহের জগৎ থেকে উদর জগৎ পাড়ি দিয়ে আসলাম। এখন দুনিয়াতে আসি, কবর জগৎ এবং হাসর মাঠ পাড়ি দিতে হবে। প্রত্যেকটি স্টেশনে আসার পরেই ধারণা জন্মে যে আমি এখানের জন্য স্থায়ী, কিন্তু কোথাও আমাকে স্থায়ীভাবে থাকতে দেওয়া হয় না, নাই। কিন্তু বিচার শেষে যখন আমরা জান্নাতে যাব, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, বান্দা, এই জান্নাতে যে আমি তোমাকে প্রবেশ করাইছি, এই জান্নাতে একবার প্রবেশ করেছ, আর কোনোদিন এই জান্নাত থেকে তোমাকে বের করা হবে না। এই জান্নাত থেকে তোমাকে আর কখনো বের করা হবে না। এই জান্নাতে তোমার মৃত্যুও কোনোদিন আসবে না। মৃত্যু নামক যে জিনিসটা, ওই মৃত্যু নামক বস্তুটারও মৃত্যু হয়ে গেছে, অতএব মৃত্যু কোনোদিন আর তোমাকে গ্রাস করবে না।
আমার এই চিরকালের চিরসুখের চির শান্তি নিকেতনের মধ্যে তুমি চিরদিন বসবাস করতে থাকা ওই জান্নাত থেকে আমাদেরকে আর কোনোদিন বের হতে হবে না। কিন্তু আমরা ছিলাম এক সময় কোথায়? জান্নাতে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন ইহবিতু, নেমে পড়ো। সকলেই আমরা নেমে পড়েছি দুনিয়ার জমিনে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইহবিতু, নেমে পড়ো, এই নামা কথা থেকে বোঝা যায় আমরা ছিলাম উপরে। আমরা ছিলাম কোথায়? উপরে। পড়ে গেছি একেবারেই জমিনে। মনে হয় যেন একেবারেই একটা কূপের তলায়। কারণ মানুষ নিচের থেকে উপরে উঠে আর উপরের থেকে নিচে নামে। তো আল্লাহ তাআলা যেহেতু বলছেন ইহবিতু, হে আদম ও হাওয়া, তুমি এবং তোমার স্ত্রী, তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর সমস্ত সন্তানদেরকে নিয়ে তোমরা নেমে পড়ো। তাহলে বোঝা গেছে আমরা ছিলাম উপরে, নেমে পড়ছি কোথায়? নিচে। এখন প্রশ্ন হলো আমরা উপরে ছিলাম, কত উপরে ছিলাম? কত উপরে ছিলাম? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের সূরা আন-নাজমের 13, 14 এবং 15 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলতেছেন ওয়ালাকাদ রাআহু নাজলাতান উখরা ইনদা সিদরাতিল মুনতাহা ইনদাহা জান্নাতুল মাওয়া। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তোমরা যেই জান্নাতের অধিবাসী ছিলা আর যেই জান্নাত থেকে আমি তোমাদেরকে বের করে দিলাম, তোমরা আমার হুকুমের নিচে পড়ে গেছ। কত নিচে পড়েছ? যত উপরে ছিলা অত উপর থেকে তত নিচে পড়েছ। কত উপরে ছিলা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা জান্নাতে ছিলা। জান্নাত কোথায় অবস্থিত? আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালাকাদ রাআহু নাজলাতান উখরা ইনদা সিদরাতিল মুনতাহা ইনদাহা জান্নাতুল মাওয়া। তোমাদের সেই আদি বাসস্থান জান্নাতুল মাওয়া। এই জান্নাতুল মাওয়া হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহার পাশে। সিদরাতুল মুনতাহা কোথায়? সিদরাতুল মুনতাহা হইল সপ্ত আকাশের উপরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্তরে স্তরে 7টি আসমান সৃষ্টি করেছেন। মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেছেন, হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, আমাদের এই পৃথিবীর জমিন থেকে প্রথম আকাশটি হলো 500 বছরের রাস্তা। অর্থাৎ একটা তেজস্বী ঘোড়া তার সমস্ত শরীরের শক্তি ব্যয় করে বিদ্যুৎ বেগে যদি চলতে থাকে, দ্রুতগামী একটি ঘোড়া যদি সমস্ত স্পিড প্রয়োগ করে চলতে থাকে, চলতে চলতে একদিন নয়, 2 দিন নয়, সপ্তাহ নয়, মাস নয়, বছর নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন 500 বছর পর্যন্ত চলতে থাকলে যেই পরিমাণ দূরে গিয়ে পৌঁছবে, এই পৃথিবীর জমিন থেকে প্রথম আকাশটি ওই পরিমাণ দূরত্ব। প্রথম আকাশের পেট থেকে প্রথম আকাশের পিঠটা আবার আরো 500 বছরের দূরত্ব। আবার প্রথম আকাশের পিঠ থেকে আবার এই পরিমাণ খালি জায়গা দূরত্ব। তারপরে দ্বিতীয় আকাশ, দ্বিতীয় আকাশটি 500 বছরের রাস্তা পরিমাণ মোটা। তারপরে আরো 500 বছরের রাস্তা দূরত্ব। তারপরে তৃতীয় আকাশ। এইভাবে করে এই 500 বছরের হিসাব করে করে তৃতীয় আকাশ, চতুর্থ আকাশ, পঞ্চম আকাশ, ষষ্ঠ আকাশ, সপ্তম আকাশ। এই সপ্তম আকাশের অসংখ্য অগণিত লক্ষ কোটি মাইল উপরে সিদরাতুল মুনতাহা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তোমাদেরকে আমি যে জান্নাতে রেখেছিলাম ওই জান্নাতটি হচ্ছে ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা। ওই সিদরাতুল মুনতাহার উপরে হচ্ছে ওই জান্নাত। তাফসীরের কিতাবের মধ্যে এসেছে, দোতলা একটা বিল্ডিং এর নিচের তলার ছাদ আর উপরের তলার ফ্লোর এক। কি বলেন, ঠিক কি না? একটা দোতলা বিল্ডিং এর নিচের তলার ছাদ আর উপরের তলার ফ্লোর এক জিনিস না? এক জিনিস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তোমাদের যে জান্নাত, ওই জান্নাতটি হচ্ছে আমার আরশে আজিম। আরশে আজিমের যে ছাদ, ওই ছাদটি হচ্ছে দোতলার ছাদ। ওই দোতলার ছাদ, ওই দোতলার নিচে যে ফ্লোর আছে, এই ফ্লোরটা হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহার ছাদ। তোমাদের জান্নাতুল মাওয়ার ছাদ। জান্নাতুল মাওয়ার ছাদ আর আমার আরশে আজিমের ফ্লোর এক জিনিস। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দোতলায় আরশে আজিম বানিয়ে আছেন। ওই আল্লাহর আরশে আজিমের নিচের যে ফ্লোরটা, এই ফ্লোরটা হলো আমাদের জান্নাতের ছাদ। অর্থাৎ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার কুদরতি ফায়ের নিচে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছিলেন। কোনো কারণবশত সেখান থেকে আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জমিনে নিক্ষেপ করলেন, জমিনে ফেলে দিলেন। শত শত কোটি কোটি মাইল উপর থেকে আমরা যখন জমিনে পড়লাম, মনে হয় যেন গভীর একটা কূপের নিচে আমরা পড়ে গেছি।
এই গভীর কুয়ার তলাটি ছিল অন্ধকার। কেমন অন্ধকার ছিল? যদি চন্দ্র এবং সূর্য নামের দুইটি লাইট না থাকতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম কি পরিমাণ অন্ধকার। সাধারণত অমাবস্যার রজনীতে চন্দ্র এবং সূর্য আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে সামান্য একটু আড়ালে থাকে। এরপরেও অমাবস্যার রজনীতে দুটি হাত মিললে কিছুই দেখা যায় না, ঘোর অন্ধকার দেখা যায়। আর এই চন্দ্র আর সূর্য নামক দুটি বাতি যদি না থাকতো তাহলে এই পৃথিবীটা কেমন গভীর কুয়ার তলা আমরা বুঝতে পারতাম, একেবারেই ঘোর অন্ধকার থাকতো। এখন এই কুয়ার তলায় আমরা পড়ে গেছি। এই কুয়ার তলায় থাকে সাপ, ব্যাঙ আর বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা কুয়ার তলা তোমার থাকার জায়গা না, তুমি স্থায়ীভাবে কুয়ার তলায় থাকার চিন্তা ফিকির করিও না। কারণ কোন একজন জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান যদি কুয়ার তলায় পড়ে যায়, সে যদি জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান হয়, সে চিন্তা ফিকির করতে থাকে কূপের তলা থেকে কিভাবে উপরে উঠা যায়, সেই চিন্তা সে করতে থাকে। তাইলে আমরা তাকে বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী বলি। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা জান্নাত তোমার আদি বাসস্থান, জান্নাত তোমার স্থায়ী ঠিকানা। কারণ বশত তোমাকে আমি নিক্ষেপ করে কূপের তলায় পৃথিবী নামক জমিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। তুমি জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান হইলে ওই দুনিয়ার জমিনে মন লাগাইয়া, নিজের দিল লাগাইয়া, নিজের জীবন যৌবন অর্থ সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকার চিন্তা ফিকির করিও না। কারণ কুয়ার তলা সাপ আর ব্যাঙ থাকার জায়গা, এটা মানুষের থাকার উপযোগী না। এই জন্য কবি বলেন, মাহবাজ দিলে খোদ সাজহমানাত সে আদমরা, মাহবাজ দিলে খোদ সাজহমানাত সে আদমরা, মঞ্জিল গাহে আগিয়ার ও মাকুন ফারশে আদমরা। শায়ের বলতেছেন, কুয়ার তলা মানুষের থাকার জায়গা না, এটা সাপ বিচ্ছু আর ব্যাঙ থাকার জায়গা। ও বান্দা, তুমি যখন কুয়ার তলায় পড়ে গেছ, এখন এই কুয়ার তলা থেকে তোমাকে পুনরায় উঠে আবার তোমার পুরানা বাপদাদার বাড়ি, আদি বাসস্থান, চিরকালের চিরসুখের চির শান্তি নিকেতন জান্নাতে আবার যাইতে হবে। ঠিক কিনা বলুন? তাহলে একটা লোক যদি কূপের তলায় পড়ে যায়, সে সারা জীবন যদি কূপের তলায় বসে বসে চিন্তা আর ফিকির আর টেনশন করে, তার দ্বারা কি কুয়ার উপরে ওঠা সম্ভব হবে? কোনোদিনও সম্ভব হবে না। কুয়ার উপরে উঠতে হইলে কমপক্ষে 4টি শর্ত পাওয়া যাইতে হবে। কয়টি শর্ত? কমাস কম 4টি শর্ত পাওয়া গেলে একটা লোকের দ্বারা কূপের তলা থেকে উপরে উঠে আসা সম্ভব। 1 নম্বর শর্ত, উপর থেকে কেউ দয়া মায়া করিয়া গভীর নলকূপের নিচে একটি রশি সারতে হবে। 2 নম্বর শর্ত, নিচে যিনি আছেন উনি রশিটি মজবুতভাবে ধরতে হবে। 3 নম্বর শর্ত, উপর থেকে আবার দয়া মায়া করিয়া আরেকজন টান মারতে হবে। 4 নম্বর শর্ত, রশিটি অত্যন্ত মজবুত এবং শক্ত হইতে হবে। এই 4টি শর্ত পাওয়া গেলে কুয়ার তলার লোকটি উপরে উঠে আসা সম্ভব। অন্যথায় সারা জীবন চিন্তা আর টেনশন করলে উঠে আসতে পারবে না। কেউ রশি ছাড়লো না, কুয়ার তলার লোকটি উপরে উঠা কিসমতে জুটবে না। রশি ছেড়েছে, সে ধরলো না, উপরে উঠতে পারবে না। রশি ছেড়েছে, সেও ধরেছে, উপর থেকে কেউ টানলো না, তাও উপরে উঠতে পারবে না। রশি ছেড়েছে, সেও ধরেছে, উপর থেকেও টান মারছে, কিন্তু রশিটি ছিল দুর্বল। আধা পথে আসার পরে কি অবস্থা হবে? রশিটি ছিঁড়ে গেল, আছে জীবন শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য 4টি শর্ত পুরাপুরি পাওয়া গেলে কুয়ার তলার লোকটির উপরে আসা সম্ভব। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তুমি যে এই জান্নাতুল মাওয়া সিদরাতুল মুনতাহার অসংখ্য গণিত লক্ষ কোটি মাইল উপর থেকে কূপের তলায় পড়ে গেছ, এই কূপের তলা থেকে তুমি কিভাবে উপরে উঠবা? কূপের তলা থেকে উপরে ওঠার জন্য তোমার 4টি শর্তের মধ্যে একটি মাত্র শর্ত যদি তুমি পূরণ করতে পারো, আর বাকি 3টি শর্ত আমি আল্লাহ পূরণ করে তোমাকে টান মেরে আবার পুনরায় তোমার আদি বাসস্থান জান্নাতে নিয়ে যাব। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা আমি প্রথম শর্ত আমি পূরণ করে দিয়েছি। কোরআন নামক হেদায়েতের রশি তোমার জন্য আমি জমিনে ছেড়ে দিয়েছি। যে হেদায়েতের রশি আমি ছেড়ে দিয়েছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমার এই কোরআন নামক হেদায়েতের রশি হচ্ছে ইন্নাল কুরআনা হুয়া আবদুল্লাহিল মাজিদ। আল্লাহ পাক বলেন, আমার এই কোরআন নামক হেদায়েতের রশি হইল সবচাইতে মজবুত এবং শক্ত রশি। এই শক্ত রশিটা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাক বলতেছেন পবিত্র কোরআনুল কারীমের 3 নম্বর সূরা, সূরা আলে ইমরানের 103 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলতেছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা কূপের তলা থেকে উঠে আসার জন্য যে 4টি শর্তের প্রয়োজন, প্রথম শর্ত আমি পূরণ করে দিয়েছি। কোরআন নামক রশি তোমার নিকট ছেড়ে দিয়েছি।
তুমি যদি মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরতে পারো, সব সময়ের জন্য এটাকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরে রাখো, অর্থাৎ কোরআন অনুযায়ী তোমার জীবন পরিচালনা করো, তোমার ব্যক্তিগত জীবন, তোমার পারিবারিক জীবন, তোমার সামাজিক জীবন, তোমার বাণিজ্যিক জীবন, তোমার রাষ্ট্রীয় জীবন, তোমার আন্তর্জাতিক জীবন, এক কথায় হাতের নখ কাটা থেকে শুরু করে নিয়ে পরিবার পরিজন সহ ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষেত খামার, কৃষি কাজ কারবার, ব্যাংক আদালত, অফিস আদালত, বিজনেস, সব কিছু, পার্লামেন্ট, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল কিছু কোরআন সুন্নাহর আলোকে পরিচালনা করাটাই হচ্ছে কোরআনের রশিকে ধরে রাখা। আল্লাহ পাক বলেন ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, ঐক্যবদ্ধভাবে সব সময়ের জন্য কোরআনের রশিকে ধারণ করো, ওয়ালা তাফাররাকু, কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, বান্দা যদি এক মুহূর্তের জন্য তুমি ছেড়ে দাও, তাহলে হতে পারে ওই সময় আমি রশি টান মারবো আর তোমার কপালে উপরে উঠে আসা সম্ভব হবে না। এজন্য আল্লাহর কোন আরেফ বলেন, এক চশমে জাদান গাফেল আযা শাহে নবাশী, এক চশমে জাদান গাফেল আযা শাহে নবাশী, শায়দ কে নগাহে কুনাদা গাহে নবাশী। এক মুহূর্তের জন্য অচেতন গাফেল থাকা যাবে না, সব সময়ের জন্য কোরআন নামক রশি ধরে রাখো। প্রথম শর্ত আমি পূরণ করি, কোরআন নামক রশি ছেড়েছি, তুমি যদি মজবুতভাবে ধরে রাখো, আমার এই রশিটা অত্যন্ত মজবুত, আমি আল্লাহ দয়া মায়া করিয়া যখন টান মারবো, টান মারার সাথে সাথে তুমি আবার পুনরায় তোমার পুরানা বাসস্থান, আদি বাসস্থান জান্নাতের মধ্যে পৌঁছে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমরা ছিলাম সপ্ত আকাশের অসংখ্য গণিত লক্ষ কোটি মাইল উপরে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে জান্নাতুল মাওয়ার মধ্যে, কারণ বশত আমরা জান্নাত থেকে নিচে পড়ে গেলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার কূপের তলা থেকে উঠানের ব্যবস্থা করে দিয়ে পবিত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলতেছেন আনার রহমান, আল্লাহ নিজে বলতেছেন। আমরা যখন পড়ি সূরা আর রহমান, আমরা পড়ি আর রহমান, দয়াময় আল্লাহ, আল্লাহকে আমরা বলি আর রহমান, আল্লাহ তুমি দয়ালু, কিন্তু আল্লাহ নিজের কথা নিজে বলতেছেন আনার রহমান, আমি রহমান। ছেড়ে দিলাম রশি যাহা আল কোরআন, মজবুত ভাবে ধরে রাখো, আমি মারবো টান, টান মারিলে পৌঁছবে তোমরা আদি বাসস্থান, একটি মাত্র কাজ তোমাদের ধরিবে কোরআন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন, যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, আল্লাহ পাক বলেন বান্দা এই কোরআন যখন তুমি ধরবা, তোমার কোনো ভয় থাকবে না, তোমার কোনো চিন্তা থাকবে না। এখন তোমার উপরে উঠার চিন্তা এখন আর তোমার নয়, সব চিন্তা হইল আমি মালিকের, আমি মালিক। এখন তোমাকে কোরআন নামক রশি দিয়ে দিছি, এখন তোমার অবস্থা হবে কারে সাজে মা গো ফিকরে কারে মাস্ত, ফিকরে মা দরকারে মা আজারে মাস্ত। শায়ের বলেন, এখন আমার চিন্তা ফিকির আর আমার না, সব চিন্তা আমার মালিকের। মালিক যা বলবেন আমি সব মেনে নেব। আমান্না সাল্লাম না, নিজেকে নিজে মালিকের কুদরতি হাতে সঁপে দিলাম। মালিক যা বলবেন আমি সব মেনে নিব। মালিক যখন টানবেন, যেদিকে টানবেন, যেভাবে টানবেন, আমি সব মানতে রাজি আছি, আমি সে অনুযায়ী চলবো। মালিক যখন যেভাবে যেদিকে চলতে বলবে, আমি তখন সেভাবে সেদিকেই চলবো। এই জন্য আল্লাহর কোন আরেফ বলেন, দর জিন্দা কুনি আতায়াতু ওয়ারবু খুশি ফাদায়াতু, দিল শুদা মুবতালায়াতু হারচে কুনি রাজায়াতু। আল্লাহ তুমি জিন্দা রাখলে তোমার অবদান, মেরে ফেললে তো তোমার জন্যই কোরবান, এর মধ্য দিয়েই তো আমি তোমার কাছে পৌঁছবো। রশি তো ধরে আমি বসে আছি, রশি তো ছাড়তেছি না, রশি তো আমি ধরে বসে আছি। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা কোরআন নামক রশি ধরে রাখো। আর যদি খোদা না করুক কোরআনের রশিকে আমরা ছেড়ে দেই, এই দুনিয়ার কূপের তলায় আমরা চিরকাল থাকার চিন্তা ফিকির করে, আমরা যদি হারাম হালালের যাচাই বাছাই না করিয়া নিজের মন মতো জিন্দিগি মতো চলতে থাকি, কত বাহাদুরি, কত বাবুগিরি, কত ক্ষমতার দাপট, কত কিছু, কতদিন ভাই এই দুই চক্ষু যতদিন খোলা আছে ততদিন, দুই চক্ষু যখন বন্ধ হয়ে যাবে, সব বাহাদুরি আর সব বাবুগিরি আর সব ক্ষমতার দাপট মাটির সাথে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সবকিছু মাটির সাথে মিশে যাবে। এই জন্য এই সময় আসার আগে আগে নিজেকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলতে হবে। এই জন্য আল্লাহর কোন আরেফ বলেন, মিটা দো আপনি হস্তি কো अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गले गुलजार बनता है। मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गले गुलजार बनता है। अल्लाहर आरिफ बोलेन,
আসল বাড়ি বাপের বাড়ি জান্নাতে যদি যেতে চাও নিজের সকল মতামত আর ইচ্ছা শক্তিকে আল্লাহ পাকের হুকুমের সামনে বিলীন করে দাও। নিজের সকল মতামত আর ইচ্ছা শক্তিকে আল্লাহ পাকের হুকুমের সামনে মিটাই দাও। সব ক্ষমতার দাপট বিলীন করে দাও আল্লাহ পাকের মতামতের সামনে। নিজের কোনো মত এখানে চলবে না, মত চলবে একমাত্র মালিকের। আর যদি কোরআন নামের হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, মনে রাখবা মৌতের একটা সময় সকলের উপরে আসবে, যেই সময়কে শরীয়তের পরিভাষায় হালাতে ইন্তেশাতে হাকিকি বলা হয়, কষ্ট প্রকাশ হওয়ার সময়। খোদা না করুক যদি নাকি এই কোরআনের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন আল্লাহর নাফরমান কোন কাফের বেঈমান মুশরিক মুরতাদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে আরম্ভ করে, মৃত্যুর সময় সে দেখে তার ভবিষ্যৎ কেমন ভয়াবহ। যেন জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা এখনই তারে ঘিরে ফেলছে, যেন জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা এখনই তাকে ঘিরে ফেলছে। বিষাক্ত সাপ বিচ্ছুগুলি যেন তার দিকে ধেয়ে আসতেছে। ভবিষ্যৎ ভয়াবহ দেখে তার চোখ উল্টে যায়, চেহারা বিগড়ে যায়, মোড়ামুড়ি খায়, গোটা জান বেরিয়ে আসে, অনেকে আবার পায়খানা পর্যন্ত করে দেয়। ও বন্ধুরা আমার, এমন সময় সে যতই অনুনয় বিনয় করবে তাকে এক সেকেন্ড সময় আর দেওয়া হবে না, না 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 দেওয়া হবে না। সে যদি এই সময় বলে, ও ভাই আজরাইল আমাকে একটু সময় দাও, এক সেকেন্ড সময় দাও, আমি একটু কালিমাটা পড়ে নেই, এক সেকেন্ড সময় আর তাকে দেওয়া হবে না। মৌত জিন্দেগি নে তর্ক কিয়া ইসকে সে বাহার, এক কদম মঞ্জিল মে হায় আর এক কদম বাহার মে হায়। কুমিল্লার ঘটনা, বিদেশ থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে অমুক দিন আমি আসতেছি, স্ত্রী ছেলে মেয়ে গাড়ি ভাড়া করে বিমানবন্দর গিয়েছে, বিমানবন্দর থেকে গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে আসছে। কি আনন্দ, কি খুশি আর কি ফুর্তি। ঘরের তালা খুলে এক পা ঘরের ভিতরে রেখেছে, আর এক পা এখনো বাহিরে দপাস করে পড়ে গেল। ছেলে মেয়েরা ধরে দেখে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এক কদম মঞ্জিল মে হায় আর এক কদম বাহার মে হায়। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন, ইযা জাআ আজালুহা লা ইস্তাখিরুনা সাআতাহুম ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। এই অবস্থা যখন চলতে আরম্ভ করে, তার ভবিষ্যৎ ভয়াবহ দেখে সে আফসোস করতে থাকে, যেন সে বলতে থাকে, মাইনে তুঝে পর আশিক হোকর জিন্দেগি বরবাদ কি, মাইনে তুঝে পর আশিক হোকর জিন্দেগি বরবাদ কি। ও আমার বাড়ি গাড়ি, ও আমার টাকা কড়ি, ও আমার অর্থ সম্পদ, তোদের পিছনে পড়ে আমি আমার 80-90 বছরের মূল্যবান হায়াতগুলি বরবাদ করে দিলাম। এখন আমার ভবিষ্যৎ ভীতিপূর্ণ ভয়াবহ অবস্থা, এখন আমার উপায় কি? তার অর্থ সম্পদ থেকেও যেন উত্তর চলে আসে, খুদ পোষা পন্দা মে বুলবুল ক্যা খাতা সৈয়াদ কি, খুদ পোষা পন্দা মে বুলবুল ক্যা খাতা সৈয়াদ কি। তার অর্থ সম্পদ থেকে উত্তর চলে আসে, ও বোকা বন্ধু আমার, আল্লাহ পাক বিবেক বুদ্ধি দিয়ে তোকে পাঠিয়েছিলেন এই জগতে, নিজের বিবেক খরচ করে চলনি, নিজ হাতে আম্মাকে কবরস্থ করেছ, আপন হাতে বাবাকে কবরে রেখে আসছ, কত আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদেরকে কবরে রেখেছ, নিজে বিবেক খরচ করেনি। তোমার ধারণা ছিল তারা কোনো অপরাধী ছিল, বিদায় তারা কবরের দেশের যাত্রী হয়ে গেছে। আমি তো এরকম কোনো অপরাধী নয়, আমাকে কবরের দেশে যাইতে হবে না। ও কপাল পোড়া, নিজের বিবেক খরচ করে চলনি, নিজের বিবেক খরচ করে চলনি। আমরা তোমার অর্থ সম্পদ তোমাকে বলিনি যে আমাদের পিছনে দৌড়িয়ে নিজের 80-90 বছরের মূল্যবান জিন্দেগির মূল্যবান সময়টুকু তুই নষ্ট করে দে। স্বেচ্ছায় তুই নষ্ট করেছিস, অপরাধটি এখন কার? খুদ পোষা পন্দা মে বুলবুল ক্যা খাতা সৈয়াদ কি, খুদ পোষা পন্দা মে বুলবুল ক্যা খাতা সৈয়াদ কি। পক্ষান্তরে যদি কোনো মুমিন নেককার বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে আরম্ভ করে, সেও দেখে তার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল। সোনার উপর ইটের তৈরি অট্টালিকা যেন তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, শত নয়, হাজার নয়, লক্ষ কোটি মাইল ব্যাপী ফুল ফলের বাগান যেন বাতাসের সাথে দোল খায়। দুধের সাগর টলটল করে করে বয়ে চলছে, মধুর সমুদ্র বয়ে চলছে, মিষ্টি পানির নদী বয়ে চলছে, শরবতের দরিয়া বয়ে চলছে। হুর গেলমান যেন তার অপেক্ষায়, তার খেদমত এবং সেবার অপেক্ষায় আছে। এই মনোরম দৃশ্য দেখে সে মুচকি হাসে, এর ভিতর থেকেই তার রূহ দেহ ত্যাগ করে সে টেরও পায় না। এজন্য আল্লাহর কুমার বলেন, নিশানে মর্দে মুমিন
निशाने मर्द मोमिन बात गोयाम चुमुर गायम तबस्सुम बर लबे उस मोमिन বান্দার নিদর্শন মৃত্যুকালে মুচকি হাসন অবশ্যই মৃত্যুর সময় চেহারা ফুটে উঠবে যেহেতু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সেজন্য পরিশ্রম করতে হবে বাবা শুধু ওয়াজ শুনলেই হবে না ওয়াজ শুনে শুনে কান সুখ করলে আর আনন্দ ভোগ করলে হবে না কষ্ট করে আমলও করা লাগবে বাবা অবশ্যই মৃত্যুর সময় চেহারা ফুটে উঠবে হযরতে আমির ফজলুর রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যু শয্যায় শায়িত বহুত দিন যাবত অসুস্থ মৃত্যু শয্যায় শায়িত বহুত দিন যাবত তার জ্ঞান ফিরে না অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে খাওয়া নাই দাওয়া নাই কথা নাই বার্তা নাই লড়াচড়া কিছুই নাই শুধু নিঃশ্বাসটা আছে আর সব বন্ধ ডাক্তার আনা হলো চিকিৎসার জন্য ডাক্তার যখন মাথার পাশে বসে তার কপালের মধ্যে হাত রাখলেন এতদিনের এই বেহুশ ব্যক্তি কথা বলা আরম্ভ করে দিয়েছেন কি কথা কয় আসছে রে বায়েনে মান दर्दे जो पहला ना कुनी असरे बायेने मन दर्दे जो पहला ना कुनी दर्दे मंदे इश्करा दारू मजुद्दी दारुनीस সে বলতেছে ও ডাক্তার তুমি যেই রোগের ডাক্তার আমি সেই রোগের রোগী নই আমি যেই রোগের রোগী তুমি সেই রোগের ডাক্তার নয় আমি আমার মাওলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসার রোগী আমি আমার মাওলার ইশক ও মহব্বত আর প্রেম প্রীতির রোগে মাওলার মালিকের বিচ্ছেদ বেদনায় অস্থির হয়ে আজকে আমার এই অবস্থা ও ডাক্তার তুমি সরে যাও যেন সে বলতেছে হাফত দরিয়া গর বনু শামতর নগর দদ জানমান শরবতে দিদার বায়াত আল্লাবে মাহবুবে মান যেন সে বলতেছে সাতটি সাগর পাড়ি দিলে এই পিপাসা মিটবে না সাত সমুদ্র পানি দিলে এই পিপাসা মিটবে না তোমার সাথে দেখা হলে মিটবে সকল যন্ত্রণা তোমার সাথে দেখা হলে মিটবে সকল যন্ত্রণা আল্লাহু আকবার কত আনন্দময় এই ব্যক্তির মৃত্যু কত আনন্দময় কেন কয় বাপের বাড়ি জান্নাতে যাইতেছে এজন্য ও বন্ধুরা আমার এজন্য দুনিয়াতে বসেই যদি আল্লাহ পাককে দেখতে চাও গভীর রাতে উঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরতি পায়ে সিজদা লুটাও অতীব গভীর হয় রজনী যখন অতীব গভীর হয় রজনী যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণগান গাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণগান গাও যে জন দিবারাতি পরিশ্রম উঠায় যে জন দিবারাতি পরিশ্রম উঠায় পুরাপুরি না পাইলেও কিছু কিছু পায় ঠিক না বলুন এজন্য আল্লামা জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আল্লামা মুফতি জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তারিখে মাশায়েখে চিশত নামের কিতাবের মধ্যে লিখেছেন খাজা মওজুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দাদা পীরের পীর যার খলিফার সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ আজ থেকে ১০০০ বছর আগের ঘটনা লোক সংখ্যা তখন কত কম ছিল এরপরেও ৮০,০০০ খলিফা তাইলে মুরিদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষেরও বেশি হওয়ার কথা তো তিনি মারা গেলেন গোসল করানো হয়ে গেছে গোসল দেওয়া হয়ে গেছে কাফনের কাপড় পরানো হয়ে গেছে কবর খনন করা হয়ে গেছে জানাজার নামাজও পড়া হয়ে গেছে এখন তাকে কবরের দিকে নিয়ে যাবে ৪ জন লোক কবরের মধ্যে ৩ জন লোক কবরের মধ্যে নামবে আর তাকে কবরস্থ করবে মাত্র এতটুকু সময় বাকি আছে লিখতেছে কিতাবের মধ্যে তার জানাজার নামাজ শেষ করিয়া সালাম ফিরানো মাত্রই তার মৃতদেহ উড়া আরম্ভ করে দিয়েছে কেন এমন হলো কয় মৃত্যুর বাধার কারণে আসল বন্ধু মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে নাই এখন যখন মৃত্যু হয়ে বাধা সরে গেছে এজন্য এখন আর দেরি করে নাই উড়া আরম্ভ করে দিয়েছে এজন্য হাফেজ শিরাজি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন হুরমা রোজে কাজী মঞ্জিলে ওয়ায়রা বেরাওয়াম হুরমা রোজে কাজী মঞ্জিলে ওয়ায়রা বেরাওয়াম রাহতে যা তলব ওয়াসপায়ে জানা বেরাওয়াম রাহতে যা তলব ওয়াসপায়ে জানা বেরাওয়াম नजर कर दम के गिरा यद बसरे गमे रोजे नजर कर दम के गिरा यद बसरे गमे रोजे तादरे मई कादा शादा वो गजल खा बेरावाम तादरे मई कादा शादा वो गजल खा
বিরাওয়াম। বাস্তব খুশির দিন তো ওই দিন যেই দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে প্রকৃত বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের লক্ষ্যে উড়ে চলবো, উড়ে বেড়াবো, ওই দিন হচ্ছে বাস্তব খুশির দিন। ওই বাস্তব খুশির দিন যদি আমরা পাইতে হয়, মৃত্যুর সময় যদি আমরা শান্তি পাইতে হয়, তাহলে কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই অল্প সময় যে কথাগুলি বলেছি, ভুল কথাগুলি আমাদের হৃদয় থেকে মুছে দিয়ে সহি কথাগুলির উপরে আমল করে আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তি কামিয়াবি অর্জন করে পরকালের জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার তৌফিক দান করুক। সকালে বলুন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।